Hey guys, welcome to Marketing with Arif. This is your host Ariful Islam. আপনাদেরকে ওয়েবিনারে স্বাগতম সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। A bit late night কিন্তু আজকে যেহেতু আমি বলেছি যে আমার এটা আপকামিং কয়েক উইকের মধ্যে শেষ ওয়েবিনার হবে, যার কারণে আমি এটা চাই আপনারা সবাই গুরুত্ব সহকারে এটা ফলো করুন এবং আপনাদের যার যা কোশ্চেন আছে সবাই কোশ্চেনগুলো করবেন আমাকে। Hey guys, welcome to Marketing with Arif. This is your host Ariful Islam. আপনাদেরকে ওয়েবিনারে স্বাগতম সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। কিন্তু আজকে যেহেতু আমি বলেছি যে আমার এটা আপকামিং কয়েক উইকের মধ্যে শেষ ওয়েবিনার হবে, যার কারণে আমি এটা চাই আপনি সবাই গুরুত্ব সহকারে এটা করুন এবং আপনাদের যার যা কোশ্চেন আছে সব ওকে। সরি অ্যাবাউট দ্যাট, রিপিট হচ্ছিল। সবাই এখানে অলরেডি বলে দেওয়া আছে, কয়েকবার বলা হয়েছে যে আপনারা আপনাদের কোশ্চেনগুলো নোট করুন এবং আপনাদের যে কোশ্চেনগুলো থাকবে সেগুলো এখানে আসতে থাকবে, আমি সেগুলো একটা একটা করে আনসার দিব। এবং সেই সাথে সাথে আমি আসলে বেশ কিছুদিন আমার যে কন্ট্যাক্ট ফর্মটি ছিল, কোশ্চেনের ফর্মটি ছিল, সেটা আমি দেওয়া বন্ধ রেখেছিলাম। কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে আগের পুরনো যে ভিডিওগুলি আছে সেখান থেকে বেশ কয়েকজন আমাকে কোশ্চেন করেছেন, আমি যেগুলো আসলে খেয়াল করতে মনে নাই। আই এম সরি ফর দ্যাট। আজকে আমি সেগুলো আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে আমি এই ফর্মটি টোটালি কমপ্লিটলি আমার ভিডিও থেকে উঠিয়ে ফেলার চেষ্টা করছি, যেহেতু আমি চাচ্ছি যে আপনারা আমার ওয়েবসাইটে আসুন, ওয়েবসাইট থেকে আপনারা কোশ্চেনগুলো করুন অথবা ফেসবুক গ্রুপ থেকে করুন, ঠিক আছে? কারণ একসাথে এতগুলো গেটওয়ে রাখলে আমার জন্য মেনটেন করা সমস্যা হয়ে যায়, আর আমি এগুলোর অ্যাক্সেস আসলে পাবলিকলি কাউকে দিতেও চাই না বা কারোর উপরে ডিপেন্ড করি আমি কখনো করি না। সো যার কারণে এটা আমি আজকে থেকে অফ করে দিব। তবে যেগুলো আনসার আছে সেগুলো আমি আজকে দিয়ে নিব। প্রথমে যে কোশ্চেনটি আছে সেটা আমি দিয়ে আনসার করছি। একটা কোশ্চেন আমি দেখতে পাচ্ছি, অ্যাজ এ ওয়ার্কিং উইথ Max Bounty, I saw a lot of offers get confused what to do with and what not. So I plan to work with health niche, and I saw there are a lot of health offers related to Zip Submit. Most of them are off cost per sale. Acha. If I'm right, you're from India, and last night you just asked me a question about this, something like this. আমি জানি না, I have already told you to give your reference as non-Bengali, so I can know that it's you. Anyway, I will still give the answer in English. আশা করি যারা বাংলা আছেন তারা বুঝতে পারবেন। First of all, health deals with action, lots of action, which requires purchase or examination. Okay, and these kind of things, just think about it. If you have a problem, health problem, you go to doctor or take medication. This is not something that you can put on your email, submit, and get on with it. Okay, you must have taken a complete action, a collective action. And this is why CPA, or which means an email submit, Zip Submit, is not directly applicable to health offer. You know what I mean? So, but I'm not denying that there are offers. For example, if there is a new health insurance company, insurance, okay, health is all insurance also come under health insurance, so it's kind of related. Anyway, so or any hospital or clinic, anything like that, and they just want to collect emails and surveys. Okay, survey is a very good option. If a health company or any medical college or any institute decides to do a survey, a public related, a mass survey, they may conduct a CPA, and hence they will come to a CPA, the company networks, and they will submit an offer. That's how you get a submit an email survey offer, email Zip Submit and survey offers. But unfortunately, most of the offers are related to sale, and that makes sense. Of course, if you have a problem, you take medication, you sell medicine, and you get commission. And as per my experience, I think markethealth.com is way better than Max Bounty as far as health related offers go. You can find a few lots of email submit offers as well, but email offer in Market Health actually deals with credit card. It requires a credit card, so it's not entirely email submit per se. Okay, you can take a trial offer or email offer, but that requires
a credit card submission as well. But anyway, I find offer wise market health is best, diverse, and lots of verticals you can find it there. So if you're into health niche, try market health. And unfortunately, you won't get cost per click or email submit or zip submit or survey offers, mostly on health offers. But if your niche, if you're really trying to get your hand into zip and email submit offers or survey offers, then Max Bounty has some good options. And if you have followed my video, second or third video, I don't know, I have shown a lot of things, some sneaky and some techniques how you can promote that. First of all, you must know your audience and who want what. Okay, if you don't know what to sell or whom to sell, you cannot sell anything. So first of all, know them, where they are, where to find them, and how to get attention to them. Everything is all about attention. First you get your attention, then create a landing page, and in that landing page you must give them something what they want. For example, if you're offering them, okay, let's say in an iPhone, okay, then you must find that where the Apple fanatics or Apple fans hang out. You have to find that Facebook group or Facebook page or forum or whatever, I don't know. You have to find that. Then you start building an avatar, that what they like, what is their language, what is their age like. You have to collect all this information by, you can check their profile, or you can understand their lingo. You will get an idea. And if you want very detail, you can do a survey. Okay, you can go to Google form and create a survey. Then just give them a survey form and tell them to, just fill up a few questions. Very unlikely, since they don't know you, they won't, take part in that survey. It's very tough. So build an avatar as much as you can, as deep as you can. Then you will, when you have an idea of the age and what they want, then create your incentive is, when you're creating a landing page, people just don't go and give you their email address. You must give them something in return. It could be an ebook, it could be a video, it could be an offer, or it could be the ebook or any video series, anything like that. But it has to appeal to them. Okay, appeal. If it doesn't appeal to them, they will not give it. They will not be interested, and they will not fill up the form. It's simple as that. So you know your avatar, you know what they want, you know their age, you know the language. Use it and create a landing page, give them an incentive what they want, and then go to them and tell them, okay, right now I'm giving you this, you can get it for free. First take their email address, and then what you're going to do at the thank you page, which is a redirect URL. At the thank you page, you can do another landing page, and in that landing page you can, create this email submit and zip submit and survey offer banner. You know what I mean? You have to create banner in that landing page and tell them that for free they can get these and this for free. And since they have already put an email address to you, they likely, there is a chance that they may, if that appeals to them, again, win a free iPhone for free, win a free iPhone 6 free. And of course it may appeal to them, they may submit their email since they have already done it. So you get the point what I'm trying to say. What you're going to do is, let me just open I'm just going to describe a little bit. First of all, zoom it a little bit. Okay, first of all, um, find where your audience is or are, then check their eh, demography. Let's make it short. Demography, what they like. Okay,
Then create a landing page with similar interest free offer. Okay, I'm not focusing on the spelling as well, pardon my spelling. Interest free offer, collect there. Oh, it's needless to say, but you have to set an autoresponder, of course, otherwise it will not work. If you don't know what is an autoresponder is, please visit my site marketingwitharif.com. You will find plenty of article there. Collect the email, and then add the thank you page. You can either directly send them to offer or create another landing page with multiple offers. Okay, multiple offers but similar. Okay, landing is not coming like that. Offers. Okay, so that's the funnel. Another thing you can do, what I've shown in another video, I remember I used a free software called Snipply. Let me show you that. Snipply. Okay, Snipply is a very short and but very sneaky um, software. You can register a free account here, and it has a limitation that you can generate a link, but you can have visitor up to 1000, then it will not work. Okay, okay, my pop-up is blocking it, I understand. I don't know if I can remember the what is the password. Let's check. Okay, I've already shown in another video, so if you want the detail, you can go there. The idea is basically that you go there, and let's say you don't have any offer to do, you don't have any personal offer. Okay, what you're gonna do is, just for example, I showed something, we get a free iPhone 6 or something like that. Okay, altogether you will get 1000 click. Here you will see that 1000 click. For example, if they are catered to a health niche, they want a for example, weight loss offer. If you can go to a video, you can get a video, very good video in before, on weight loss. What you can do is collect that video. Okay, or collect any other. For example, if I go to Google and I can, I have very difficulty type at the toxin time. Weight loss, lose weight. Sorry, it has to be lose weight. Lose weight in 3 days. Yeah, 3 days. Okay, this isn't effective. Okay, okay. We see there is a video. Okay, let's check that video. If it is good, okay, likely good. It has tons of views and lots of likes. Very good. What you can do, and this is for email only, email address collection. Okay, you paste it here and create a snip. What you can, what it will give you, it will give you another, you see there briefly that you have a bar. Okay, where you can submit any offer. Okay, and this way you can collect the email, you can place the landing page here. Okay, you can place your landing page here, you can give it a very good title, and something like this. And what you're gonna do is, when you create snip, let me undo that. When you're gonna this is your snip link. Okay, let's see.
you know what happened now, when someone visit it, it will look like this. You see the video, they see the video, they see the value, and below it is your affiliate link or your sorry, no, don't be a foolish to put an affiliate link here. Give your landing page link here. When they click it, they will land into your landing page, and then, my friend, you collect their email with another incentive, with another free offer. Okay, you create it first, offer them snip, okay, then get their email and submit, that you can then directly either it has a exit pop-up as well. So be careful, do not use it for paid campaign, only use it for free campaign in forum and others like that. Okay, so that's it. This is how you can uh, make money through zip submit offer. Okay, I hope it is clear to you. If you have still any question, please visit my Facebook group. I will be happy to answer you that. যারা বাঙালি ছিলেন আশা করি বুঝেছেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যারা যদি কেউ না বুঝে থাকেন। আমি জানি এটা আপডেট হয়েছে কিনা, I don't know. Live question. Sorry. ওকে, আমি অনেক কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি, সরি, এটা আসলে আপডেট করা উচিত ছিল। ওকে, থ্যাংক ইউ। আই এম আব্দুল্লাহ ফ্রম লালমাটিয়া, ঢাকা। এই জিনিসগুলো পেলে আমার সিপি এর কাজের মান আরো ভালো হতো। ভাই, এর কালেকশন যদি থাকে কাইন্ডলি হেল্প করবেন। মোবাইল ট্রাফিক রিডাইরেকশন কোড, অফার রোটেশন কোড, জিও টার্গেটিং কোড। আপনি আমাকে পরবর্তীতে কাইন্ডলি এটা নিয়ে একটু গ্রুপে আমাকে এটা নিয়ে নক দিবেন, অথবা আপনি আমাকে ইমেল করতে পারেন marketingwitharif.com এ। ওখানে দেখবেন যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম আছে, কন্ট্যাক্ট ফর্মে আমাকে জানিয়ে রাখবেন। যেহেতু এই বিষয়টা কোডিং এর সাথে রিলেটেড, এটা আমি এখানে ব্যাখ্যা করতে পারবো না, এটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনি এটা আমাকে জানাবেন। পরবর্তী দেখতে পাচ্ছি আমরা, I already posted my question and do not understand Bangla, please explain in English. I have already answered that. Okay, লিস্ট বিল্ড করার ফ্রি অ্যান্ড পেইড ওয়ে কি আছে? ফ্রি অফার অলরেডি আমি বলে দিয়েছি। যে কোশ্চেনটা করেছেন, আমি এতক্ষণ যে এক্সপ্লেনেশনগুলো দিলাম, দেখালাম, সেগুলো ফ্রি ওয়েতেই ছিল। ফ্রি ওয়েতে অফকোর্স আমি মুখে যদি আরেকটু বলি, আপনি ফেসবুক গ্রুপ, তবে গ্রুপের ব্যাপারে এত বেশি স্প্যামি হয়ে গেছে যে আপনি ভালো গ্রুপ পাওয়া মুশকিল। আপনি স্প্যাম না করলে অন্য কেউ করবে, সো ইটস এ বিট টাফ। তারপরে আমি মুখোমুখিভাবে বলছি যে আপনি অফকোর্স ফেসবুক গ্রুপ, সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ফোরাম। অফকোর্স আমি ফোরামটা আগে বলে যাই, ফোরাম এটা কোনো বিকল্প নাই। তারপর হচ্ছে এফবি গ্রুপ, তারপর হচ্ছে গুগল গ্রুপ, ঠিক আছে, G+, ওকে, ফ্রি অফার। পিন্টারেস্ট ভালো, তবে ফিমেল, ইট ক্যাটার্স টু ফিমেল। ইনস্টাগ্রাম পিকচার, ছবি অনুসারে, বাট এখানে প্রচুর মার্কেটার ঢুকে গেছে এখন। বাট এখানে এইসব জায়গাতে আপনি ফ্রি অফার প্রমোট করতে পারবেন। ফেসবুক পেজ আমি এই কারণে লিখি না, কারণ আপনি যদি ফেসবুক পেজ করতে চান, দেন ইউ মাস্ট হ্যাভ এ পেজ। আপনি পেজের মাধ্যমে করতে পারেন, ফেসবুক পেজ টু পেজ। ওকে, আপনার পেজ থাকলে, 8টা যদি পেজ থাকে, তাহলে পেজের মাধ্যমে আপনি পেজ প্রমোট করতে পারেন, কারণ ওইখান থেকে নিয়ে আসাটা টাফ। কারণ আপনি যখন একটা লিঙ্ক পেস্ট করবেন, তখন কিন্তু তারা স্প্যাম ধরবে এবং এটাকে রিজেক্ট করে দিবে। এখন আপনি যদি একটা পেজ থাকে, আপনি পেজ হিসেবে যদি আপনি ওখানে পোস্টগুলি করেন, অ্যাজ এ পেজ, নট ইয়োর অ্যাকাউন্ট, নট ইয়োর প্রোফাইল, অ্যাজ এ পেজ হিসেবে যদি আপনি ওখানে ইসে করেন, কোশ্চেন আনসার দেন, ইন্টারাক্ট করেন, তাহলে ভেরি গুড চান্স দের ইজ এ অ্যাটলিস্ট 10 জনের মধ্যে 3 জন আপনার, যদি আইকনটা ভালো হয়, আপনার যদি ফেসবুক পেজের নামটা ভালো হয়, তাহলে
আপনার পেজে একটা ক্লিক করতে পারে, সেখান থেকে আপনার ট্রাফিক আসতে পারে। বাট ফার্স্ট অফ অল সবকিছু শেষ, সব কথা শেষ কথা হচ্ছে যে বিল্ড অ্যান অডিয়েন্স। ফার্স্ট অফ অল ডোন্ট সেল অ্যাট ফার্স্ট, করা যাবে না। বিল্ড অ্যান অডিয়েন্স অর লিস্ট। ওকে, আমি দুঃখিত, আমার ঠান্ডার সমস্যাটা এখনো যায়নি, যার কারণে আই এম স্নিফলিং, সো প্লিজ পার্ডন দ্যাট। বিল্ড অ্যান অডিয়েন্স, ওকে, এটা একেবারে বোল্ড অ্যান্ড ইট শুড বি রেড। ঠিক আছে, আপনাদের এই কাজগুলি করতে পারেন আপনারা। পাশাপাশি আরও কিছু জায়গা আছে আপনি একটু টাফ, ট্রিকি, বাট রেডিট ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক প্লেস, কিন্তু টাফ, এটা আপনাকে বুঝতে হবে, লার্ন হাউ টু ডু ইট, কারণ এখানে দামাদাম অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দেয়। ঠিক আছে, রেডিট ইজ এ ভেরি গুড সোর্স। তারপর হচ্ছে মিম, যে ইমেজ শেয়ারিং সাইটগুলো আছে, সেখান থেকেও আপনি পারবেন। ওকে, লাইক পিন্টারেস্ট ইমেজ শেয়ারিং সাইটগুলোতে মিম, এগুলোর মাধ্যমে আপনি আনতে পারবেন। এগুলো যে ফ্রি, পেডে গেলে অফকোর্স আপনি ফেসবুক, আপনার ক্যাম্পেইন, ফেসবুক পিপিসি ক্যাম্পেইন ভেরি গুড। আপনি যদি অ্যামাজন নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে অ্যামাজনের পিপিসি ক্যাম্পেইন আছে, দ্যাট ইজ অলসো গুড। অফকোর্স গুগল অ্যাডওয়ার্ডস ইজ বেস্ট, সেখানে আপনি প্রমোট করতে পারেন। টুইটারে প্রমোট করতে পারেন, পিন্টারেস্টে প্রমোট করতে পারেন। তবে পিন্টারেস্ট কতটুকু এফেক্টিভ হবে আমি জানি না, টুইটার আসলে একটু এক্সপেন্সিভ এখন এই মুহূর্তে, কত ভালো কাজ করে মানে এখনো হয়তোবা ওরা সেইভাবে জমি উঠতে পারে না টুইটারের বিষয়টি, বাট ফেসবুক ইজ বেস্ট অ্যাকর্ডিং টু মি। অ্যান্ড দেন অফকোর্স লিঙ্কডইন আছে। ইয়েস, আপনি যদি মেক মানি অনলাইন নিয়ে কাজ করতে চান, আপনি যদি ফরেক্স নিয়ে কাজ করতে চান, তাহলে আপনি লিঙ্কডইনে পিপিসি নিয়ে পড়াশোনা করুন, সেখানে আপনি ভালো রেজাল্ট পেতে পারেন। এর পাশাপাশি বিং, তবে বিং এর সমস্যাটা কি, বিংটা আমি সাজেস্ট করি না, কারণ বিং এ অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভাল পাওয়া এবং সেখানে পেমেন্ট যে অপশনগুলো আছে সেগুলো অনেক ঝামেলা, অনেক জটিল, যার কারণে অনেকে হয় যে দেখা যায় যে ইসে করতে পারে না, অ্যাপ্রুভাল পায় না, কারণ পেপাল দিয়ে ওখানে হবে না, আমাদের পেপাল নাই, আপনি ওখানে নেটেলার দিবেন, আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ হবে না, আপনি পেওনিয়ার দিবেন, কয়দিন পরে দেখা যাবে সেটাও ডিসঅ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে। সো ওখানে নানান ঝামেলা, ক্রেডিট কার্ড ছাড়া আসলে করা যায় না। বাট বিং ইজ চিপ অ্যান্ড ভেরি গুড ট্রাফিক সোর্স। কিন্তু তারপর আমি বললাম যে নানান লিমিটেশন আছে, সেগুলোকে যদি আমি মাথা রেখে কাজ করতে পারেন তাহলে আপনি করতে পারেন। এরপরে আমি markethealth.com এর সম্পর্কে কিছু ব্যাড রিভিউ দেখলাম, যে তারা নাকি ঠিক মতো কমিশন দেয় না। এটা কি সত্যি নিয়ে কনফিউশনে আছি। আমার জানা মতে কমিশন দেয়, কেন কমিশন দেন আমি জানি না। আপনি fpaying.com এ যান, যদি এটা এখানে থাকে। আচ্ছা, এখানে রিভিউ এই আপনি সম্ভবত এইখান থেকে দেখেছেন। আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে, যেখানে মাত্র 7টা রিভিউ আছে, পজিটিভ 2টা, নেগেটিভ পজিটিভ 5টা, নেগেটিভ 2টা, 7টা রিভিউর উপরে বেসিস করে আপনার এটা বিষয় করা ঠিক নেই। এটা কিন্তু অনেক কারণে হইতে পারে। ঠিক আছে, তারপরেও যদি আপনি মার্কেট হেলথে কাজ করতে ইন্টারেস্টেড না থাকেন, আমি বলছি কাজ করা যাবে, আপনি মানে টেনশন নেওয়ার কারণ নাই, আপনি পারবেন। তারপরে যদি কাজ করতে না চান তাহলে আরেকটা সাইট আছে, সেল হেলথ। ওকে, সেল হেলথে আপনি কাজ করতে পারেন, সেল হেলথ তো খারাপ না। তবে মার্কেট হেলথের সাথে অফার এখানে অনেক কম অফার। এটাও ভালো নেটওয়ার্ক, ইট ইজ এ গুড নেটওয়ার্ক, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইজ এ গুড নেটওয়ার্ক। ঠিক আছে, মার্কেট হেলথ তো ভালো নেটওয়ার্ক, কিন্তু মার্কেট হেলথের অফার অনেক অফার। ঠিক আছে, এবং আপনি যদি এটা আপনি মনে করেন যে কনফিউশনে আছেন, তাহলে আপনি করতে পারেন। এখানে দেখেন মাত্র 4টা 5টা এই যে 6টা ক্যাটাগরিতে প্রোডাক্ট আছে, খুব বেশি নাই, বাট ইটস এ গুড নেটওয়ার্ক। ওকে, আমি বলবো যে আপনি আরো রিসার্চ মোর ফার্দার। কথা বলতে লিখতে আমার যন্ত্রণা হয়। All right. I'm from Dhaka, trying to do something internet marketing like video marketing, so result is not good enough. I am using all major technique according to YouTube expert tutorials. So using okay, video view,
হাউ টু ইনক্রিজ ভিডিও ভিউ। ফার্স্ট অফ অল, ইউটিউবের গত 2 বছরে মার্কেটারদের অত্যাচারে এত বেশি স্যাচুরেশন হয়ে গেছে যে ইউটিউবে আসলে মার্কেটিং করাটা এখন ডিফিকাল্ট, এবং ইউটিউব এবং গুগল বোথ তারা মার্কেটারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে, যে মার্কেটারদেরকে তারা টিকতে দিবে না, থাকতে দিবে না। এখন আপনার কিচ্ছু করার নেই এই জায়গাতে, এখন মানে এটা একটা মেনে নেওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই, ঠিক আছে? এখন এর মধ্যে কাজ করা যাবে না? ইয়েস, অফকোর্স যাবে, কিন্তু আপনাকে কিছু বিষয় বুঝতে হবে, কিছু পলিসি মেনে নিয়ে কাজ করতে হবে। এক্সকিউজ মি। ফার্স্ট অফ অল, আমরা যেটা করি, গুগল থেকে কিওয়ার্ডগুলো কম্পিটিশনগুলো চেক করি। প্রবলেম হচ্ছে ইউটিউবের সার্চ এবং গুগলের সার্চ কিন্তু সেম না, গুগলের কিওয়ার্ড ইউটিউবের কিওয়ার্ড সেম না। তারপরে বলা যায় যে সার্চ ভ্যালু গুগলে থাকবে সেটা 3/1 অন্তত ইউটিউবে পাওয়া যায়, 1/3, এটুকু আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। অ্যান্ড আপনি চিন্তা করবেন অলওয়েজ ফার্স্ট অফ অল যে আপনার প্রপার সার্চ ভ্যালু আছে কিনা। যদি থাকে, এরপরে দেখতে হবে কম্পিটিশন। আপনি কম্পিটিশনের জন্য আপনি দেখেন যে আপনার রিলেটেড যে ভিডিওগুলো আছে সেটা কি পরিমাণ, সেই ভিডিও যে সিরিয়ালে যে থাকে। আমি যদি একটু দেখাই, আপনি এখন খুব ন্যাচারালি এখন যদি আপনি মেক মানি অনলাইন বা ইসে নিয়ে কাজ করেন তাহলে তো হবে না, তাই না? এখানে আপনার স্যাচুরেশন আছে। আমি একটু অন্য রুটে চলে যাই। ফর এক্সাম্পল, স্ক্রেপ বক্সিং, সরি স্ক্র্যাপিং। ওকে, কি হলো? ইউটিউবের ট্যাবটা কোথায় গেল? স্ক্র্যাপ বুকিং, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি যদি দেখি ভিডিওটা ছাড়ছি না, সাহস হচ্ছে না, কারণ তাহলে ব্রডকাস্টে প্রবলেম হয়। এটি আসলে সাহস হচ্ছে না আমার। আমি একটু স্ক্র্যাপ বুকিং টিউটোরিয়ালস, আচ্ছা দেখা যাক। আমি স্ক্র্যাপ বুকিং টিউটোরিয়ালস, এখন ফার্স্ট অফ অল দেখবেন কি পরিমাণ সার্চের রেজাল্ট আছে। যদি দেখা যায় যে মোটামুটি 20-30 হাজার সার্চ রেজাল্ট, তাহলে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ, ইটস এ গুড সাইন। এরপর আপনি ফিল্টারে গিয়ে ফিল্টার না, আপনি প্রথমে এখানে বসে বসে চেক করেন যে আপনার যে কিওয়ার্ড, আমি এখানে স্ক্র্যাপ বুকিং টিউটোরিয়ালস দিয়েছি, আপনার এটা তো খুবই জেনারিক একটা কিওয়ার্ড হয়ে গেল। আপনাকে আরো ইউনিক কিছু এক্সকিউজ মি, আপনাকে আরো ইউনিক কিছু কিওয়ার্ড বের করতে হবে, যেগুলো কিনা একেবারে জেনারিক না, 2-3-4 কিওয়ার্ডের। আপনি এরপর দেখবেন যে এখানে যে রেজাল্টগুলি আসছে সেগুলো টাইটেলে কয়টার মধ্যে আপনার সেই কিওয়ার্ডগুলো থাকে, পাওয়া যাচ্ছে। দেখেন সেগুলোর কম্পিটিশন চেক করেন। যেগুলো আছে সেগুলোর কম্পিটিশন চেক করেন, সেগুলো লাইক কতগুলো আছে, সেগুলোর ভিউ কতগুলো আছে। আপনি দেখা যাচ্ছে আপনি স্কেপ বক্স টিউটোরিয়ালে বিট করতে চান, তাহলে প্রথমে যে আছে, সেকেন্ডে যে আছে, তাদের দেখেন, ভিউ দেখেন 3,42,000, 67,000, 54,000। তো এদের সাথে ফাইট করাটা খুব টাফ হয়ে যাবে। এদের লাইকস আছে, অনেক আছে, এবং সাবস্ক্রাইবার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার র্যাঙ্কিং এর জন্য এখন খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে সাবস্ক্রাইবার, লাইক, কমেন্ট। এই 3টা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হয়ে গেছে। আবারও বলছি, সাবস্ক্রাইবার, লাইক, কমেন্ট, 3টা জিনিস যদি ভালো না থাকে, শুধু ভিউ থাকলে হবে না। সবার আগে ধারণা ছিল ভিউ থাকলেই হবে, নো। ভিউটা ওরা জানে যে ভিউটা ফেক করা যায়, এবং ভিউটা কিন্তু ওরা ভেরিফাই করে। আপনাকে এখানে দেখাচ্ছে ভিউ, সে কথার কথা দেখাচ্ছে যে এখানে 62,000, 68,244। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারবো, এই লোকের অ্যাকাউন্টে গিয়ে দেখেন, এটা শো করবে হচ্ছে গিয়ে 65,000 বা সামথিং, দেখবেন 2-3 হাজার নাই, কারণ তারা ওগুলো সম্বন্ধে সন্দিহান, ওগুলো তারা কাউন্টই করেনি। সো ভিউ কিন্তু তারা এখন অনেক রেস্ট্রিক্টেড। সো ফার্স্ট অফ অল, ভিউ এর জন্য আপনি অর্গানিক ভিউ পেতে চান, আপনি ন্যাচারাল ভিউ পেতে চান, আমি আপনাকে বলবো যে আপনি এই কম্পিটিশনগুলো ট্রাই করুন। যদি কম্পিটিশন দেখেন মোটামুটি মডারেট, যে আপনি নতুন হিসেবে ফাইট করতে পারবেন, বা আপনার এই কিওয়ার্ডের বা আপনার ভিতরে যে ট্যাগ গুলো আছে, আপনি এখানে গেলে, এই যে এগেইন আবারও বলছি,
এখানে কিন্তু ওই যে ভিডআইকিউ যে সেটা আছে, প্লাগইনটা আছে, এটার ব্যাপারে আমি অলরেডি বলেছিলাম। এই ভিডিওগুলো কাইন্ডলি একটু দেখবেন, আমি আবার রিপিট করতে চাচ্ছি না, এই ভিডিওগুলো আমি দিয়েছি। যে ভিডিওর মাধ্যমে আপনি ট্যাগ এবং অন্যান্য জিনিসগুলো দেখতে পাবেন। যে ট্যাগ আপনি দেখবেন, যে ট্যাগ রিসার্চ করবেন যে ট্যাগ আছে কি কি। এখন ট্যাগ যদি থাকে ভালো, দেখেন যে আপনার সিরিয়াল বাই যে সেগুলো আছে, আপনার সেগুলো মানে আপনার যে কম্পিটিটর আছে তাদের আপনার ট্যাগ গুলো দুর্বল। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলে রাখি যে আপনি কিওয়ার্ড স্টাফিং করা যাবে না। এখন কিওয়ার্ড স্টাফিং করলে ভিডিও ডিলিট করে দিবে। যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে, ফার্স্ট অফ অল আমি আবারও একটু ইসে করি, সামারি করে দিই। ফাইন্ড ইউনিক কিওয়ার্ড, ঠিক আছে। তারপরে চেক কম্পিটিশন, চেক কম্পিটিশন এগুলোর মধ্যে কি কি আছে, আরে স্পেলিং নিয়ে বিরক্ত লাগে। আচ্ছা এনিওয়ে, ফরগেট ইট। এটার মধ্যে আছে হচ্ছে কিওয়ার্ড ইন টাইটেল, সবার আগে হচ্ছে ভিডিও, ভিডিওস মানে এই যে এখানে রেজাল্ট, ভিডিও রেজাল্ট, হ্যাঁ ভিডিও রেজাল্ট। দেন কিওয়ার্ড ইন টাইটেল, দেন ট্যাগ, কিওয়ার্ড ইন ট্যাগ, কম্পিউটার। তারপর হচ্ছে গিয়ে যাদেরটা থাকবে, যাদের যাদের যে সমস্ত ভিডিওর ভিতরে আপনি কিওয়ার্ড টাইটেল এবং ট্যাগে পাবেন তাদের সাবস্ক্রাইবার কয়জন, ঠিক আছে। তারপরে ভিউ কি পরিমাণে আছে, লাইক কি পরিমাণে আছে, কমেন্টস, এগুলি দেখতে হবে। যদি এগুলো খুব স্ট্রং হয় তাহলে এখানে যাওয়া যাবে, যদি যদি এগুলো মোটামুটি মডারেট হয় ফাইন, দেন গো হ্যাড। এরপর যেটা করতে হবে আপনাকে, ভিডিও শুড বি 100% ইউনিক। আচ্ছা, আপনি মিউজিক নিতে চান ইউটিউব থেকে, ওখানে খেয়াল করে দেখবেন ওখানে নতুন একটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস আছে। আপনি যদি কারো কন্টেন্ট নিতে চান, সে কথা কথা কারো আর্টিকেল নেবেন, ঠিক আছে, আর্টিকেল, দেন ইউ মাস্ট গিভ ক্রেডিট অর রেফারেন্স, রেফারেন্স ও ক্রেডিট দিতে হবে আপনাকে। আমি আপনাকে একটু চট করে যদি দেখাই, আমি জাস্ট ভিডিও দেখাচ্ছি, ভিডিও থেকেই দেখাচ্ছি। ক্রিয়েট, এখানে ফ্রি মিউজিক আছে, রাইট। এটা লোড হোক ফুললি, আমি দেখাবো। একটু উপর দিকে তাকাবেন যে এখানে বলা আছে ইফ ইউ আর ইউজিং দিস সং দেন বি শিওর টু অ্যাট্রিবিউট উইথ দ্য আর্টিস্ট, লার্ন মোর। আমরা একটু যাই, এখানে দেখেন আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস নিয়ে বলা আছে, ঠিক আছে। এখানে আপনাকে প্রিসাইজ এই কপিরাইট দিতে হবে, এই যে অ্যাট্রিবিউট টু দ্য ভিডিও, হ্যাঁ, ক্রিয়েটিভ কমন, এগুলি নিয়ে কাজ করুক, অ্যাড সাপোর্টেড ভিডিও। আচ্ছা, আপনি যদি চাইলে কপিরাইট আইটেম নিয়ে কাজ করতে পারেন ওদের, ঠিক আছে, সেগুলো নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন। এগুলো হচ্ছে অ্যাড সাপোর্টেড মিউজিক, যেটাতে আপনি অ্যাড দিতে পারবেন। কিন্তু যেগুলো আপনি কপিরাইট নিয়ে কাজ করবেন, মেক শিওর ইউ গিভ দ্য ক্রেডিট। দেখ আমি একটু জাস্ট দেখাচ্ছি এখানে, এই যে এখানে যে চিহ্ন, এটা আপনাকে একটু দেখতে হবে। আমি ক্লিক করি, কি বলছে এখানে, এখানে আপনাকে মাস্ট 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 এই কথাটা কপি করে এটা আপনাকে ভিডিও ডেসক্রিপশনের মধ্যে উল্লেখ করতে বলে আছে, বাস্ট ইউ মাস্ট ইনক্লুড দ্য ফলোইং ইন ইউর ভিডিও ডেসক্রিপশন। ঠিক একইভাবে আপনি যখন কারো থেকে কন্টেন্ট নেবেন, আপনাকে বুঝতে হবে গুগলে কিন্তু আপনি যে কন্টেন্ট নিচ্ছেন একজনের কাছ থেকে, সেইটা কিন্তু গুগলের ওখানেও ইন্ডেক্স করা আছে। একটা আর্টিকেলের কথা বলছি, হ্যাঁ, আপনাকে সেই আর্টিকেলে যখন করবেন তখন ঠিক একইভাবে যে দিস আর্টিকেল ইজ ক্রেডিটেড টু, নিচে আপনি এরকম লিঙ্ক দিয়ে দিবেন, সোর্স, আর্টিস্ট বা সাইট, কপিরাইট, এরকম আপনি অ্যাট্রিবিউট দিয়ে দিবেন। এই অ্যাট্রিবিউশন ক্রেডিট না দিলে আপনার ভিডিও ব্যান হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ঠিক আছে। আপনার তারপরে হবে অ্যাট্রিবিউশন, অ্যাট্রিবিউশন, এরপর হচ্ছে কন্টেন্ট অ্যাট্রিবিউশন। চেষ্টা করবেন কন্টেন্ট ইউনিক করার, যদি নিজে করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয়, চেষ্টা করুন নিজে করার। আচ্ছা, যে বিষয়গুলো মার্কেটাররা করে 1-1.5 মিনিটের একটা ভিডিও মিউজিক দিয়ে পিকচার দিয়ে ছেড়ে দেয়, এই কাজ করবেন না। ভিডিওটা একটু বড় করেন, সুন্দর করেন, চেষ্টা করেন অ্যাটলিস্ট 3 মিনিটের ভিডিও বানানোর জন্য। আমি জানি নিয়মগুলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, 3 মিনিটের ভিডিও বানানোর চেষ্টা করেন মিনিমাম, ঠিক আছে। মিউজিক ওই একই কায়দায়, একই যা বললাম। অপটিমাইজ করুন, ঠিক আছে, অপটিমাইজ করবেন টাইটেল, ডেসক্রিপশন, ডেসক্রিপশনে 3 থেকে
ম্যাক্সিমাম 4বারের বেশি আসবে না। কিওয়ার্ড ট্যাগ একদম নন ন্যাচারাল, ওভার স্টাফ করা যাবে না, এখানেও ওই 3 থেকে 4বার ইনাফ। আর রিলেটেড যেগুলো সাজেস্টেড যেগুলো দেখায় সেখান থেকে ইউজ করেন, ইউজ সাজেস্টেড, ইউটিউব যেগুলো সাজেস্ট করো সেগুলো ইউজ করেন, এগুলো হচ্ছে ভালো প্র্যাকটিস, তাহলে ওদের ইসে থাকা যায়। এইগুলি করার পর আপনি যেটা করবেন প্রথম কাজ সেটা হচ্ছে সোশ্যাল বুক মার্কিং। ঠিক আছে, বুক মার্কিং কোনটা? ওই যে ওইখানে সোশ্যাল শেয়ারগুলি থাকে না, ওই সোশ্যাল শেয়ারগুলি দিতে হবে, সোশ্যাল বুক মার্কিং করতে হবে, ওইখানে সোশ্যাল শেয়ার করবেন, সোশ্যাল বুক মার্কিং করবেন। সোশ্যাল শেয়ার করার পর আপনি যেটা করুন, আস্ক ইউর ফ্রেন্ডস টু ওয়াচ ইউর এন্টায়ার ভিডিও। তাদেরকে পুরো ভিডিওটা দেখতে বলবেন, একবার না, অ্যাটলিস্ট 2 থেকে 3বার, তবে পরপর না। ঠিক আছে, গ্যাপ দিয়ে, উইথ গ্যাপ। ঠিক আছে, এরপরে আপনি করবেন এই পাশাপাশি আপনি করতে হবে সোশ্যাল বুক মার্কিং, এবং এরপর করবেন কি পিং করবেন একবার। এই কাজটা হয়ে গেলে, বুক মার্কিং সব কিছু হয়ে গেলে আপনি করবেন কি পিং, ওয়ান্স, অনলি ওয়ান্স, একবারই যথেষ্ট। সোশ্যাল বুক মার্কিং এর মধ্যে কি কি আছে? স্টাম্বল আপন ডিগ, রেডিট, ডিলিশিয়াস, এরকম আরও বেশ কিছু আছে। আপনি সোশ্যাল বুক মার্কিং নিয়ে একটু পড়াশোনা করেন, এবং আপনার যেগুলো হাই র্যাঙ্কিং না, হাই র্যাঙ্কিং ছাড়াও আপনার অল্প র্যাঙ্কিংয়ের অনেক কিছু আছে। হ্যাঁ, সোশ্যাল বুক মার্কিং তো বেশি বেশি সোশ্যাল বুক মার্কিং করতে হবে, এবং একই সাথে আপনার যেন সোশ্যাল শেয়ারটা চলে, এবং এই পাশাপাশি আপনি একবার পিং করে নেবেন এইগুলি শেষ হয়ে গেলে। দেন এরপর আপনি চান যে ভিডিও ভিউ কিনবেন, ইউ ক্যান ডু দ্যাট, বাই ভিউজ। যদি দেখেন যে ততদিনে আসতেছে না, ওয়েট, আপনার প্রথম কাজে ওয়েট, অর্গানিক ফর র্যাঙ্কিং অ্যাট লিস্ট 7 days। আমি আশা করছি এর মধ্যে হয়ে যাবে। তারপর যদি না হয় তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন, কিছু ভিউ লাইক 500 ভিউজ কিনতে পারেন, বাট মেক শিওর আপনি এটা ফাইবার থেকে কিনতে পারেন বা এসিও ক্লাস থেকে কিনতে পারেন। ইট ইজ রিটেনশন ভিউ, ডেলিভার্স রিটেনশন ভিউ। দেখে নেবেন তাদের রেটিংস ভালো আছে কিনা, যারা কাস্টমার তারা স্যাটিসফাইড কিনা, এগুলো না হলে হবে না। ঠিক আছে, খুব বেশি ভিউ কেনার দরকার নেই, অনেকে আজে বাজে বুদ্ধি দিবে, দরকার নেই, 300-500 ভিউ কিনে এনাফ। ঠিক আছে, ফাইবার থেকে এসিও ক্লাস থেকে তাদের থেকে আপনি এগুলো নিতে পারেন। তবে রিটেনশন ভিউ, হাই রিটেনশন ভিউ, এগেন হাই রিটেনশন ভিউ, রিটেনশন ভিউ ছাড়া হবে না। ওকে, সো দ্যাটস দ্য থিং। আমার মনে হয় এগুলি যদি করেন তাহলে আপনি ভিউ পাবেন এবং ভিডিও ডিলিট হবে না। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করছে ভিডিও ডিলিট হচ্ছে কি করব, দ্যাট ইজ ইউর কোয়েশ্চেন আনসার, যে আপনি ভিডিও এভাবে কাজ করবেন, ওভার স্প্যামিং করবেন না, আপনার যেন বিষয়টা সামঞ্জস্য থাকে এবং জিনিসটা যেন বেখাপ্পা বা আপনার অ্যাবনর্মাল না লাগে। আমি এটা অ্যান্সার করে দিয়েছি অলরেডি। সাউন্ড চলে গেছে, সাউন্ড তো যাওয়ার কথা না। ভিউ পাবেন এবং ভিডিও ডিলিট হবে না। না, সাউন্ড ঠিক আছে, সাউন্ড ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন। চেক ইওর স্পিকার। আচ্ছা, যদি আর কার কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি এখন এসে যাব। আমার অলমোস্ট টাইমও কাছাকাছি চলে এসেছে। আমি একটু যে আগের যে কোশ্চেন আনসার ছিল সেখানে চলে যাব, যেহেতু আজকে এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি। ইয়েস, ওকে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। প্রশ্ন হচ্ছে একজন ভিডিও কি অফার দিতে হবে এটা বুঝবো কিভাবে, বর্তমান সময় কি নিয়ে কাজ করে সাকসেস হওয়া সম্ভব? প্রথম কথা হচ্ছে যে কিভাবে কি অফার দিতে হবে বুঝবো কিভাবে, আমি ওয়েবিনারের শুরুতে আমি দিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে চিনুন, জানুন তারা কি চায়। ঠিক আছে, এরপর সেই ধরনের সিমিলার অফার আপনি খুঁজে বের করতে হবে, এবং তার এক্সকিউজ মি, এবং তাদেরকে সেই ধরনের সিমিলার যে ব্লগ আছে সেই ব্লগগুলো ভিজিট করুন। সেই ব্লগে দেখবেন যে মার্কেটিং ব্লগ হলে তারা কোনো না কোনোভাবে ইমেল কালেক্ট করছে। দেখুন যে তারা কি ইমেল কালেক্ট করছে, প্রয়োজনে আপনার ইমেল তাদের কাছে আপনি দিন, দিলে দেখবেন তারা আপনাকে কোনো না কোনো একটা ই বুক বা সামথিং কিছু একটা দিবে। দেওয়ার পর আপনার করতে হবে কি ওইটাকে আপনি স্টাডি করবেন। আপনি যখন ওটা স্টাডি করবেন তখন আপনার একটা আইডিয়া হবে যে তাদেরকে কি ধরনের অফার দিতে হবে। হুইচ মিনস আগে জানুন যে আপনার ভিজিটররা কোথায়,
এবং তারপরে আপনি তাদের তাদের পছন্দ, লাইকেবিলিটি জানুন, তাদের নিচটা জানার চেষ্টা করুন, তাদের বয়স এবং ডেমোগ্রাফি জানার চেষ্টা করুন। সেখান থেকে আপনার আইডিয়া আসবে যে তাদের কি দেওয়া যেতে পারে। যদি তারপর আইডিয়া না থাকে, সিমিলার ব্লগ যেগুলো আছে খুব ভালো ভালো র্যাঙ্কিং এ কাজ করছে, আপনি গুগলে যে আপনি কিওয়ার্ড লিখে বা আপনার নিশ লিখে, সে কথার কথা আপনার যদি এটা গল্ফ হয় তাহলে গল্ফ ফোরাম লিখে আপনি এই জাতীয় জায়গায় আপনি যাবেন এবং সেখানে ফোরাম বলছি সরি ব্লগে যাবেন। ব্লগ থেকে আপনি দেখবেন তারা কিভাবে ইমেল কালেক্ট করছে এবং তারা ইমেলে কি দিচ্ছে বুঝে যাবেন। সেখান থেকে আপনি ইমেল অ্যাড্রেস কালেক্ট করেন এবং ইমেল অ্যাড্রেস কালেক্ট করে তারপর আপনি অফার খুঁজবেন হচ্ছে গিয়ে ওই এফ প্লাস এবং আপনার অফার ভল্ট থেকে আপনি সেই ধরনের অফারগুলি খুঁজে নেবেন। ঠিক আছে, অফার ভল্ট এন্ড অ্যাপ প্লাস এই জায়গাতে আপনি অফারগুলি খুঁজবেন। এখানে আপনাকে অফারগুলি খুঁজে নিতে হবে। ঠিক আছে, এখানে আপনি সার্চ করলেই হবে। সো কথার কথা আমি গল্ফ আমি লিখে সার্চ দিই, একটু চট করে দেখিয়েছি, বেশি ইসে করা যাবে না। ওকে, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন গল্ফ রিলেটেড, এই যে ট্যুর একাডেমি হোম এডিশন পিজিএ গল্ফ $60 পে আউট লিড। তো আপনি এখানে অফার পাবেন। আপনি আগে আপনি নিশ সম্পর্কে আপনার আইডিয়া করুন, আপনার অডিয়েন্স কি চাচ্ছে সেটা বুঝুন, তারা কি নিয়ে চায় সেটাকে আপনি আইডিয়া করুন। বর্তমান সময়ে কি নিয়ে কাজ করলে সাকসেস হওয়া সম্ভব। আপনি যেটাই করেন আপনাকে সাস্টেইন করতে হবে। যেটাই করবেন সেটাতে যেন আপনি পার্মানেন্টলি থাকেন এবং কষ্ট করে সেটাতে লেগে থাকেন। ঠিক আছে, এবং সেই জায়গাতে আপনাকে সেই মার্কেটটাকে রিসার্চ করার জন্য আপনি ভালো ভালো ফোরামগুলিতে যাবেন, দেখবেন সেখানে ট্রাফিক আছে কিনা। যদি ট্রাফিক থাকে, ভালো ব্লগ থাকে সেইটার, এবং যদি দেখেন যে ফোরাম থেকে সবাই ট্রাফিক নিয়ে যাচ্ছে, অনেক মার্কেটারে অফার প্রমোট করছে, আপনার ক্লিক ব্যাংক এবং অ্যামাজনে ভালো ভালো অফার আছে এবং সেগুলোর রেটিংস খুব ভালো, এবং আপনার অফার ভোল্টেজ এইসব জায়গায় ভালো প্রচুর অফার আছে। গল্ফ দেখেন এখানে, তার মানে এখানে অনেকগুলো অফার আছে, মিনস হচ্ছে গিয়ে এইটা প্রফিটেবল নিশ। সো আপনি একটা ভালো নিশ নিয়ে কাজ করবেন এবং আপনি অফকোর্স মার্কেটিং এর পদ্ধতি শিখুন এবং সেগুলোতে আপনি লেগে থাকতে হবে। হ্যাঁ, রাতারাতি কিছু হবে না। আশা করি আপনার সেইভাবে কাজ করলে কিছু করতে পারেন ভালো। যে কোনো একটা ট্রাফিক সোর্স নিয়ে কাজ করবেন, তাহলে আপনি সাকসেসফুল হতে পারবেন। Hope you're fine. Thank you for your video. Really, you're a very good teacher. How long hours need to spend to make myself a good online marketer? I'm a job holder, also student. I want to build my career freelancing. If you're not okay, a very good question. আপনি স্টুডেন্ট এবং আপনি জব হোল্ডার, আপনি চান যে কিভাবে মার্কেটিং শিখবেন। আমি এই কথাটা অনেককে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি, কেউ বুঝতে চায় না। আপনি জব হোল্ডার হয়ে থাকেন, দিস ইজ এ ভেরি গুড থিং। আপনি জব ছাড়বেন না। আপনি আপনার জবের পাশাপাশি আপনি শিখুন। ১ ঘন্টা ২ ঘন্টা করে শিখুন। ফ্রি যে সমস্ত আ বে বে ইসে আছে, রিসোর্স আছে, সেখান থেকে শিখতে থাকুন। কারণ অনলাইন মার্কেটিংটা রাতারাতি শেখা যাবে না। এখানে অনেক মিস ইনফরমেশন আছে, এখানে অনেক চিট বাটপার আছে, এখানে অনেক স্ক্যাম হয়। ঠিক আছে? এগুলোর ভিড়ে আপনাকে মার্কেটিংটা শিখতে, বিশেষ করে এখন এই মুহূর্তে অনেক টাফ হবে। সো আই রিকোয়েস্ট যে আপনি জব করুন, আপনি পড়াশোনা করছেন করুন। সেই পাশাপাশি আপনি আপনার মার্কেটিং স চালিয়ে যান। ১ ঘন্টা হোক, ২ ঘন্টা হোক। কিন্তু আপনি আমার ভিডিওগুলি দেখবেন যে আমি সেখানে ফোকাসের ব্যাপারে বলেছি। আপনি ১ ঘন্টা কাজ করেন কিন্তু ফোকাসের সাথে করেন। কিভাবে অর্গানাইজড হয়ে কাজ করতে হবে সেটা আপনি কি সেটাকে আপনি স্টাডি করুন। বাট যতক্ষণ কাজ করবেন প্রপারলি করবেন, অল্প অল্প সময় করেন, টেক ইট স্লো, স্টেপ বাই স্টেপ যান এবং আপনি ভালো করতে পারবেন আশা করছি। বাট ডোন্ট লুজ ইউর জব। হাউ টু স্টার্ট সিপিএ মার্কেটিং? প্লিজ ভিজিট marketingwitharif.com। সেখানে আপনি প্রচুর আর্টিকেল পাবেন, সেখান থেকে দেখতে পারবেন। আর সালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম। আশা করি ভালো আছেন। আমি আপনি বিএমএ ভিডিও মার্কেটিং এর ছাত্র। ওকে, অনেক কিছু শিখেছি। পেড ট্রাফিকে কাজ করতে চাই, আস্তে ধীরে শিখেছি। আপনার কাছে পেড ট্রাফিকের কতগুলো সাইট আছে, কোনটা দিয়ে শুরু করলে পেড ট্রাফিকের সাইট? পেইড ট্রাফিকের কতগুলো সাইট আছে এটা আমি অলরেডি বলেছি একটু আগে, যে আপনি ফেসবুক, গুগল অ্যাডওয়ার্ডস, বিং এগুলো নিয়ে ভালো ভালো কাজ করতে পারেন। ইভেন লিঙ্কডইন নিয়ে কাজ করতে পারেন। সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারলে ভালো হবে। বিস্তারিত সাহায্য যদি চান তাহলে অফকোর্স আপনি ফেসবুক গ্রুপে বিষয়ে নক করবেন, বা আমাকে আপনি, যেহেতু আপনি আমার স্টুডেন্ট ছিলেন, আপনি কল করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করব। হাউ ক্যান আই ম্যানেজ ট্রাফিক বাই ইউজিং ক্রেগসলিস্ট? আচ্ছা, ক্রেগসলিস্ট হচ্ছে, আমি নিজে সবার আগে বলে রাখি, এটা আমি বহু জায়গায় বলেছি, ক্রেগসলিস্ট আমি কাজ করি না। But I have some ideas. Here it is. Craigslist is a classified site. অর্থাৎ আমাদের দেশে যেরকম বিক্রয়.com, clickbiddy.com বা আপনার এখানে .com আছে, এই ধরনের সাইট হচ্ছে Craigslist। এখন আপনি মনে করেন
আপনি একটা বিজ্ঞাপন দিলেন, আপনার মোবাইল ফোন বিক্রি করবেন। এখন এই যে ট্রাফিকটা আসবে আপনার মোবাইলে, আপনি এদেরকে কিভাবে ম্যানেজ করবেন? চিন্তা করেন তো একটু। আপনি নিজে চিন্তা করেন। তাহলে চিন্তা করুন কি যে আপনার আসবে, তাদেরকে কনভিন্স করবেন, কথা বলতে হবে, এই করতে হবে, তাই তো? Craigslist-ও সেম জিনিস, কিন্তু বিষয়টা মোবাইলে না, যে বিষয়টা হবে ইমেইলের মাধ্যমে। ঠিক আছে? আপনি যদি কাউকে কোনো একটা জব পোস্ট করেন, এড পোস্ট করেন, অ্যান্ড আপনি যদি ওখানে কি ধরনের অফার প্রমোট করবেন সেটা তো আমি জানি না। যদি পেপার কল হয় তাহলে তো সরাসরি কল দিবে। আর যদি আপনি কোনো সিপি অফার প্রমোট করতে চান, এটাই হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে ইল্লিগাল কাজ। সেই ব্যাপারে আমি আসলে আপনাকে খুব বেশি সাহায্য করতে পারব না। বাট আপনি অন্য কোনোভাবে করতে চান, লাইক গিগস বা অন্য কোনো অফার, আমি গিগস এর ব্যাপারে বলেওছিলাম। আপনি ডিজাইনার বা আপনি গিগস সেল করতে চান বা জবের জন্য, সেক্ষেত্রে তাহলে আপনি এই কাজটা করতে হবে ইমেইলে। আপনি খালি নিজেকে ওই পজিশনে রাখেন। আপনি যদি বাংলাদেশে একটা বিজ্ঞাপন দিতেন বিক্রয় বা অন্য যেকোনো জায়গাতে, তাহলে আপনার যে ফোনগুলো আসতো যেভাবে অ্যাটেন্ড করতেন, সেটার যে একটা মেন্টাল প্রিপারেশন থাকতো, ঠিক সেম প্রিপারেশনটা কাজে লাগান ইমেইলের মাধ্যমে। আপনাকে ইমেইলে সেম কাজটা করতে হবে। সিম্পল। ঠিক আছে? এভাবে করতে পারবেন। খুব ভালো ভিডিও, অনেক কিছু শিখলাম। আশা করি আর শিখতে পারবো। আরো লং টার্ম কাজ করেন, ট্রাফিক সিস্টেমে নিজের একটা পদ্ধতি দেন। আমি পদ্ধতি সরি, এটা যেহেতু আ কোয়েরির কোয়েশ্চেন, আমি এটা লং টার্ম কাজ করার জন্য বহু জায়গায় বহু কথা বলেছি। সঠিক পদ্ধতির ব্যাপারে কিছু না। একেকজনের উপর একেকজন ডিপেন্ড করে। আপনি ওই ভিডিওগুলি ফলো করুন, সেখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন আশা করতে পারি। কিভাবে টিকে থাকতে পারি? সাস্টেইন করতে হবে। কষ্ট করে লেগে থাকতে হবে। এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। আ এরপরে আমি আপনার সব ভিডিও দেখেছি এবং ডাউনলোড করি। এভাবে YouTube চেক করুন নতুন ভিডিও। আচ্ছা, ওকে। পার্সোনাল প্রফেশনাল YouTube মার্কেটিং এর মাধ্যমে কিভাবে সিপিএ বা অ্যাফিলিয়েট অফার প্রমোট করা যায়? আমি YouTube মার্কেটিং এর ব্যাপারে ভিডিও মার্কেটিং একটু আগে বলেছি, এবং আ আপনি যদি অফার নিয়ে চিন্তা করতে চান, তাহলে আমার কাছে বেস্ট সাজেশন হচ্ছে আপনি আপনার সেই রিলেটেড যে অফার গুলো আছে, অর্থাৎ আপনি যদি আম জানি না আপনার নিশ কি। এখন দেখা গেল আমি স্ক্র্যাপ বুকিং দেখেছি। এখন স্ক্র্যাপ বুকিং নিয়ে যদি অন্যান্যরা কোনো অফার প্রমোট করে, আপনাকে দেখতে হবে তারা কিভাবে মার্কেটিং করছে। কিংবা ওয়েট লস, এগেইন খুব কম্পিটিটিভ নিশ। হেলথ এর যেকোনো নিশ, হেয়ার লস। আপনি হেয়ার লস নিয়ে কাজ করছেন। তখন দেখবেন যে হেয়ার লস এর অন্যান্য ভিডিও যারা মার্কেটাররা, ভালো ভিউ আছে, ভালো ট্রাফিক আছে, ভালো লাইকস আছে। ঠিক আছে? তারা কিভাবে প্রমোট করছে ভিডিও, তাদেরকে ফলো করুন। তাদের কাছ থেকে ইন্সপিরেশনটা নিন। ঠিক আছে? সেই ওই একটা ভালো ভিডিও, একটা সাকসেসফুল ভিডিও কিন্তু ফুটপ্রিন্ট ছেড়ে যায়। সাক্ষী রেখে যায়, হ্যাঁ? আলামত ছেড়ে যায়। সেখান থেকে দেখে আপনাদের চিনতে হবে। একটা সাকসেস কিন্তু খুব মারাত্মক জিনিস। অনেকটা খুনের মতন। খুন যেরকম প্রমাণ রেখে যায়, সাকসেসও কিন্তু প্রমাণ রেখে যায়। তো আপনার একজনের সাকসেসফুল একটা ভিডিও, একটা সাকসেসফুল ব্লগ, সেটা দেখে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। সেই আলামতগুলো আপনাকে জানতে হবে। সেই ভিডিওগুলি দেখুন, ভালো আইডিয়া পেয়ে যাবেন। এখন ভিডিও মেক করার পরে YouTube ডিলিট করে দেয়। আমি অলরেডি আলোচনা করেছি। আশা করি উত্তর পেয়ে যাবেন। অ্যাড মি হিউ হাঙ্গার ফর লার্ন। আপনি আমার প্লিজ ভিজিট মাই সাইট marketingwitharif.com, সেখান থেকে আপনি জানতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম আসসালাম। আমি আপনার সাথে কাজ করতে চাই, শুধু আপনার সাথে রেখে হেল্প করতাম। ম্যাক্স বাউন্টি সহ বেশ কয়েকটা নেটওয়ার্কের সাইটে ট্রাই করেছিলাম, বাট রিজেক্ট করে দিয়েছে। বেশিরভাগ মার্কেটিং কোথায় কোন সাইটে করব, মান হলো টার্গেটেড ট্রাফিক কোথায় পাবো সেইটি জানতে চাইলে প্লিজ হেল্প। আচ্ছা, আমার সাথে কাজ করে এরকম আসলে আমি এভাবে কাউকে নিয়ে হায়ার করে কাজ করি না বা এসে করি না। এখানে আমার সাথে কাজ করার কিছু নাই। বাট ম্যাক্স বাউন্টিতে ট্রাই করছেন, আমি অলরেডি আমার ১ম ভিডিওতে এটা বলে দিয়েছি। ম্যাক্স বাউন্টিতে পাচ্ছেন না, অন্য জায়গায় কাজ করেন। আপনার ম্যাক্স বাউন্টিতে কাজ করার দরকার নেই। অনেক জায়গায় ভালো কাজ করতে পারবেন। ওকে? সো আপনি আমার ভিডিওগুলি দেখেন শুরু থেকে। এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। সেম কোয়েশ্চেন একই ভাবে করার কোনো মানে হয় না। আমি ব্লগিং করি, আমি যদি সিপিএ মার্কেটিং করতে চাই, তাহলে আমার কি ফোকাস নষ্ট হবে? আপনি যদি ব্লগিং এর মাধ্যমে সিপি অফার প্রমোট করেন তাহলে হবে না। একটা ভেরি গুড ওয়ে হচ্ছে ব্যানার। আপনি ব্যানার এড দেন আপনার সাইটের মধ্যে, আপনার সাইটে যদি ভালো ইসে থাকে, ট্রাফিক থাকে, আপনি ব্যানার এড দেন, ব্যানারের মধ্যে সিপিএ মার্কেটিং করেন, হয়ে গেল। আপনি যদি লিস্ট থাকে, লিস্ট বিল্ড করেন, সে লিস্ট বিল্ডিং এ আপনি সিপি অফার প্রমোট করেন, হয়ে গেল। আপনি আর্টিকেল লিখেন, আপনি আর্টিকেল কথাটা কোনো একটা রিভিউ দিচ্ছেন, রিভিউ তো দিতে পারেন। তবে রিভিউ তো সিপি অফার প্রমোট করা যাবে না। রিভিউ তো ইউজুয়ালি অ্যাফিলিয়েট অফার বা কোনো একটা প্রোডাক্ট নিয়ে করতে হয়। রিভিউ হবে না। বাট কথার কথা, আপনি কথার কথা বলি, একটা ভালো সিপিএ নেটওয়ার্ক, সেই সিপিএ নেটওয়ার্কে আপনি একটা সিপিএ নেটওয়ার্কের রিভিউ দিলেন। রিভিউ দিয়ে আপনি কি করলেন? নিচে আপনার রেফারেল লিঙ্কটা দিয়ে দিলেন। ইউ ক্যান ডু দ্যাট। অনেকে যেটা পেওনিয়া নিয়ে করেছে, রাইট? সো আপনি এভাবে করতে পারেন। সো ব্লগিং এর সাথে এটা কন্ট্রাডিক্টরি না। আপনি যদি একটু কেয়ারফুলি কাজ করতে পারেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি আরেকটু এবার চেক করি যে ফাইনালি ওখানে কোনো কোয়েশ্চেন এসেছে কিনা। আমাদের টাইম প্রায় শেষ।
সাউন্ড আছে, আপনারা কেন বারবার বলছেন আই ডোন্ট নো, সাউন্ড আমি শুনতে পাচ্ছি, সাউন্ড আছে। ওকে, ইউটিউব রিয়্যাক্ট ভিডিও ক্রিয়েট করতে যদি পাবলিশ করি, রিয়্যাক্ট ভিডিও, আচ্ছা হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি কি বলছে। ওকে, তাহলে কি আমার ভিডিও আর্ন আইডিয়া কেমন হবে, আপনি কি এটা সাপোর্ট করবেন? খুবই শর্ট যদি একটু বলতেন। রিয়াকশন ভিডিও আসলে হয়েছে কি, মানে টেকনোলজির যুগে এখন আসলে অনেক কিছুই করা যায়। আমি জানি যে দেয়ার ইজ এ বিগ 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 সেকশন অফ পিপল ডুইং রিয়াকশন ভিডিও। আমি এমনও কিছু ইউজারদেরকে চিনি যাদের কিনা লক্ষ লক্ষ ইউজার শুধুমাত্র এই রিয়াকশন ভিডিও দিয়ে। আপনি রিয়াকশন ভিডিও করতে পারেন, বাট আই সাজেস্ট আপনি যদি এন্টারটেইনমেন্ট বা যে কোনো কিছু নিয়ে করতে চান, মেক ইট সাবজেক্টিভ। এবং এগেন আমি একটা হিন্ট এর আগে ছেড়ে গেছি যে যারা ভালো সাকসেসফুলি এখানে কাজ করছে তাদেরকে ফলো করুন, অনুকরণ করবেন না। তাদেরকে নকল করার দরকার নেই, তাদের কাছ থেকে ইন্সপায়ার্ড নেন, তাদেরকে ইন্সপায়ার হওয়ার চেষ্টা করেন, এবং তারা কি করছে ভালো ভালো জিনিসগুলো সেগুলো থেকে শেখার চেষ্টা করেন, এবং ক্রিয়েট ইউর ওন স্টাইল, এবং সেটা নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন। বাট ইফ ইউর ইন বাংলাদেশ দেন অ্যাডসেন্স ইজ নট হিয়ার। আই ডোন্ট নো আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যান হবে কিনা, সম্ভাবনা আছে, থাকতে পারে। সো এই ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারছি না, কারণ ইউটিউব এখন আসলে খুবই স্ট্রিক্ট। এখন আপনি অ্যাডসেন্স এখন করলেন ইন্ডিয়া দিয়ে, আপনি অফার প্রমোট করছেন, ভালো ভালো বিষয় আসছে, আপনি শেষ পর্যন্ত আপনি অ্যাকাউন্ট ব্যান হলো কিংবা ব্যান না হলে আপনি টাকাটা কিভাবে পাবেন, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। ওকে, পার্সোনালি আমি আমার সাইটের মধ্যে আমার চ্যানেলে আমি মনিটাইজেশন করি নাই, আমার এখানে অ্যাডসেন্স এনাবল না, আমি করিনি, আমি রিস্ক নিতে পছন্দ করি না বা আমার কাছে ফিজিবল মনে হয়নি জিনিসটা। সো ইটস আপ টু ইউ। আমি সাপোর্ট করছি 50-50। আপনি যদি সাবস্ক্রাইবার বিল, কারণ 50-50 এই কারণে, আপনি যদি সাবস্ক্রাইবার লিস্ট তৈরি করতে চান বা আপনি ফলোয়ার তৈরি করতে চান, তাহলে এটা আপনার লং টার্মে আপনার জন্য অনেক ভালো হবে। ইউ ক্যান ডু দ্যাট, ইউ হ্যাভ মাই ফুল সাপোর্ট, ডেফিনেটলি ডু ইট। বাট আপনি যদি অ্যাডসেন্সের জন্য করতে চান, ডোন্ট ডু দ্যাট, না করে ভালো। ওকে, আনসার দিয়ে দিয়েছি। ওকে, আমি আবার ফেরত চলে যাই, আমি ক্লোজ করব। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে কাইন্ডলি দ্রুত করে ফেলবেন, কারণ আমি এগুলো শেষ করার পর আমি চেক করব, ফাইনাল যে কটা কোশ্চেন থাকবে সেটা নিয়ে আমি ক্লোজ করে দিব। About free traffic method, I am extremely interested in CPA. Recently I approved a CPA network, but I promote my offer but can get a response, so now I want to know about traffic method. ফাইন, আপনি ট্রাফিক মেথড সম্পর্কে জানেন না, আপনি কি বলবো, রেসপন্স পাচ্ছেন না, আপনাকে ট্রাফিক মেথড, ফ্রি ট্রাফিক নিয়ে শিখতে হবে। আমি অনেকগুলো কথা বলেছি অলরেডি, আই থিঙ্ক আপনি যদি ফলো করেন আপনি আনসার পেয়ে যাবেন। নো কোয়েশ্চেন, ফাইন। সো টু কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট সামথিং, আই হ্যাভ টু নো সামথিং ফার্স্ট, ইনশাল্লাহ আই উইল। ওকে, I want to know about affiliate CPM marketing. Please visit my blog, marketingwitharif.com. আমি শুধু অ্যাডাল্ট সাইটের ইমেল সাবমিট নিয়ে কাজ করতে চাই। আমি ল্যান্ডিং পেজ মেক করে আপনার টিউটোরিয়াল দেখে শিখেছি অ্যাডাল্ট বা ডেটিং ইমেল সাবমিট কোন মার্কেট প্লেসে ভালো অফার দেয়, এবং সেই অফারগুলোতে থাকে বুঝতে পারছি না। এই অফার ভল্টে, সরি, হ্যাঁ সেই অফার ভল্টে থেকে বুঝতে পারছি না। আমি এই কাজ করতে চাই কারণ আমার কাছে সিএল এর অনেক ট্রাফিক আছে, এমন আমি সিএল এর অনেক দিন ধরে কাজ করি, প্লিজ হেল্প মি। তো আশাকে কাজ স্টার্ট করলে আমাকে সিএল লিড দেবার মতো অনেকে আছে। আচ্ছা, আমি একটু কনসাইজ করি, এটা আপনার আছে, আপনার সাথে 5 মিনিট কথা বলবো। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল ভাই, আমি ক্রেগস লিস্টে এই অ্যাডাল্ট বা এই W4M এই সব ফোরাম আমি কাজ করি না, ঠিক আছে? সো আমি আসলে এই ব্যাপারে আপনাকে কোনো হেল্প করতে পারবো না। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, আপনি যদি পেইড ক্যাম্পেইন করতে চান, ভালো ভালো অফার আছে, পেইড ক্যাম্পেইন করেন। আর যদি সিএল এ কাজ করতে চান তাহলে সিএল এ কাজ করে আপনার লিড যদি নিয়ে আসেন, তাহলে যারা এইগুলি কাজ করছে খুবই সাকসেসফুলি তাদের সাথে আপনি কথা বলেন। এই বিভিন্ন ক্রেগস লিস্টের ফোরাম আছে, বিভিন্ন ক্রেগস লিস্টের বিভিন্ন গ্রুপ আপনার বাংলাদেশি গ্রুপ আছে অনেকে, স্কাইপেও অনেকে আছে, তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। তারা কিভাবে কাজ করছে তাদের কাছ থেকে যে দেখার, শেখার, জানার চেষ্টা করেন। দ্যাট উড বি ইয়োর বেস্ট ওয়ে। আমি আসলে আপনাকে এখানে কোনো হেল্প করতে পারছি না, সরি। আমি সিপিএ সেকশন, আই হ্যাভ সিপি ফুল অ্যাকাউন্ট, নাও আই ওয়ান্ট টু প্রমোট পিপিএস না সিপিএস, আচ্ছা এনিওয়ে, পে পার সেল অফার্স, আচ্ছা
আচ্ছা ঠিক আছে anyway okay but I don't know how to promote PPS of I don't know create landing page. I have no domain hosting, free domain like WordPress blog, okay, landing page. If possible, then how can I do it? Is there something support social network banner? আমি এগুলো নিয়ে কথা বলেছি। যদি আপনি খুব ভালো ফ্রি মেথডে কাজ করতে চাইলে আপনাকে অনেক লিমিটেশন মেনে নিয়ে কাজ করতে হবে। আপনি ল্যান্ডিং পেজ না শিখুন, আমি ল্যান্ডিং পেজের উপর একটা টিউটোরিয়াল দিয়েছিলাম, আপনি দেখুন। আর ফ্রি কিভাবে ফ্রি ডোমেইন নিয়ে হোস্টিং নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন, আমি একটা অলরেডি দেখিয়েছিলাম। অফকোর্স ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগ খুবই ভালো, যদি ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগ করতে পারেন বা ব্লগারে ব্লগ করতে পারেন তাহলে আপনি ব্লগিং এ চলে যান। ব্লগিং থেকে সেখান থেকে আপনি অফার প্রমোট করেন, বাট কন্টেন্ট লকের মধ্যে গিয়ে লাভ হবে না, সেগুলিতে আসলে কাজ হয় না। আমি খুব একটা বেশি, বাট পেপার সেল আপনি যদি করতে চান ভালো কথা, কিন্তু কেউ যখন আপনার কাছে কিছুটা কিনবে এটা কমন সেন্স। পেপার সেল মানে আপনি কাউকে কিছু সেল করবেন, সে আপনার একটা ফ্রি ল্যান্ডিং পেজ যেখানে আরেকজনের লোগো আছে, এগুলি একটু কন্ট্রাডিক্টরি হয় না? হ্যাঁ, পেপার সেলে যেতে গেলে ইমেল মার্কেটিং বা ভিডিও মার্কেটিং আর আপনার পিপিসি মার্কেটিং এগুলো হচ্ছে এফেক্টিভ। ঠিক আছে, আপনি ফেসবুক গ্রুপ বা ফেসবুক পেজ করতে পারেন, সেখানে আপনি মার্কেটিং করতে পারেন। আমি আপনাকে বেস্ট এই সাজেশনটা দিতে পারবো। ডু এ মেক এ ফেসবুক পেজ। ফেসবুক পেজের মাধ্যমে আপনি একটা ফলোয়ার তৈরি করুন, এবং ফলোয়ার তৈরি করে তারপর করুন। কারণ আপনি ব্যানার আপনি সাইট তৈরি করবেন wordpress.com বা blogger.com, সেটা আপনি যেহেতু ল্যান্ডিং পেজই বানাতে জানেন না, আপনি কতদিন একটা প্রফেশনাল সাইট বানাতে শিখবেন আমি জানি না। আপনাকে সাইটটা মাস্ট বি প্রফেশনাল লুকিং হতে হবে। যদি প্রফেশনাল লুকিং না হয় তাহলে কেউ কিনবেন এখান থেকে। তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি শুধুমাত্র ফেসবুক পেজে আপনি লাইক বানান এবং সেখানে আপনি আস্তে আস্তে করে প্রমোট করা শুরু করেন। তবে 1-2 হাজার লাইক হওয়ার আগে আপনি সেল করার কথা চিন্তা করেন না, ততদিন আপনি এগুলো শিখুন। অটো সেট করতে অটো রেসপন্ডার সেট করতে ডলার প্রয়োজন, কিভাবে পে করবো অর্থাৎ কোন মাধ্যমে পেমেন্ট করতে? আমার শুধু পেওনিয়ার কার্ড এবং সেই নিয়ে অ্যাকাউন্ট করা আছে, তাতে কোনো ডলার নেই। এছাড়া ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের জন্য কমপক্ষে 1 লক্ষ টাকা অ্যাকাউন্ট লাগে, সুতরাং আমার নেই। বিভিন্ন বেসিস কিভাবে পে করতে পারি? আনফরচুনেটলি আপনার পেওনিয়ার কার্ডে যদি আপনি টাকা লোড করতে চান তাও পারবেন না, আপনাকে মার্কেট প্লেসের থ্রুতে ইসে করতে হবে, কমিশনটা নিতে হবে। আপনার মিনিমাম দেখা গেল $50-100, ওরা $100 এখন মিনিমাম ওরা এরকম করে আমাদের জন্য। $100 যদি চলে আসে এরপরে আপনি ডলার লোড করতে, তবে $100 আসলে আপনি তো অটো রেসপন্ডার অ্যাকাউন্ট নিতেই পারবেন। এর বাইরে আপনি দেখেন যে কোন অটো রেসপন্ডার পেপাল সাপোর্ট করে। যদি পেপাল সাপোর্ট করে তাহলে সেখান থেকে নিতে পারেন, অথবা নেটেলার দিয়ে আপনি করতে পারেন। আপনি নেটেলার থাকে অ্যাকাউন্ট, তাহলে আপনি নেটেলার ডলার কিনে আপনি সেটা দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবেন। ঠিক আছে, মাস্টার কার্ড দিয়ে। সো নেটেলার ইজ ইয়োর সেকেন্ড বেস্ট অপশন আফটার পেপাল আই থিঙ্ক। ইনফ্যাক্ট নেটেলার বেস্ট অপশন বলবো, কারণ পেপাল আপনি ভেরিফাই করতে পারবেন না, ওয়ারাজ নেটেলার ইউ ক্যান ভেরিফাই। সো নেটেলার যেহেতু আপনার পেওনিয়ার হচ্ছে না, কোনো প্রশ্ন নেই। প্রতিদিন কত সময় দরকার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর জন্য? ইটস আপ টু ইউ, ইটস আপ টু ইউ। তবে যতক্ষণ সময় দেবেন মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে। ফেসবুকে চ্যাট করা, টুইটারে চ্যাট করা, ইউটিউবের ভিডিও দেখা, এগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হবে না। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং জন্য আলাদা সময় বের করেন, আর এগুলি কাজ করার জন্য আলাদা সময় বের করেন। তবে যতক্ষণ সময় ব্যয় করবেন মার্কেটিং এর জন্য, মেক শিওর আপনি যেন শুধুমাত্র মার্কেটিং এর কাজ করেন। আমি অলরেডি 2টা ভিডিওতে এগুলো নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কিভাবে ফোকাস রাখতে হবে। প্লিজ ফলো দ্যাট। আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন, আইল ডু দ্য নেক্সট টাইম। ওকে, যাক, আমি সবার কোশ্চেন আনসার করে দিলাম এই কোয়েরি ফর্ম এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা এতদিন আমাকে কোশ্চেনগুলো করেছিলেন, সবাইকে ধন্যবাদ। এটা আমি এখন থেকে স্টপ করে দিচ্ছি। আর যারা যারা কোশ্চেন করবেন তারা দয়া করে আমাকে এই আইদার আমাকে ব্লগে লিখবেন, অথবা ওয়েবসাইটে কন্ট্যাক্ট ফর্মে দিবেন, অথবা সরাসরি ফেসবুক গ্রুপে আপনারা আমাকে কোশ্চেন করবেন। সেটা আমার জন্য অনেক সুবিধা হবে। আচ্ছা, লাস্ট 2টা কোশ্চেন আছে, এটা নিয়ে নিব। ইউটিউব ভিডিও র্যাঙ্ক করানোর জন্য ভিউ বাড়ানোর একটা ওয়ে বলুন। আমি সবগুলো অন পেজ অফ পেজ ঠিকভাবে করতে ট্রাই করি, বাট আর কোনো ওয়ে আছে কিনা ভিউর বা র্যাঙ্ক বাড়ানোর? আমি অলরেডি একটা পার্ট আনসার করেছি। এর পাশাপাশি বলবো যে অফ পেজ, যদি আপনি অন পেজ তো বললাম, অফ পেজের জন্য আমি অলরেডি দেখেছি এখানে সোশ্যাল বুক মার্কিং, হ্যাঁ, যে এগুলো ঠিকঠাক মতো করতে পারবেন, পিং করতে পারবেন উইকলি একটা, হ্যাঁ। এবং আপনি ওয়েব 2.0 অর্থাৎ ব্লগ কমেন্টিং, ওয়ার্ডপ্রেস অথবা ব্লগার, এসব জায়গাতে আপনি কন্টেন্ট লিখতে পারেন হাফ পেজেস। এখানে হচ্ছে কন্টেন্ট মার্কেটিং।
ভালো কন্টেন্ট লিখুন, কন্টেন্ট মার্কেটিং, এটা একটু স্টাডি করবেন কন্টেন্ট মার্কেটিং নিয়ে। আপনি ভালো একটা আর্টিকেল বা কিছু একটা লিখলেন, লিখে সেখানে আপনি সে 300 ওয়ার্ডেরই একটা আর্টিকেল হোক, সুন্দর একটা আর্টিকেল লিখলেন, লিখে আপনি শেষে আপনার ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দিলেন যে প্লিজ এই ভিডিওটা দেখুন, এই ভিডিওটার মধ্যে আরো ভ্যালু দেওয়া আছে। অফকোর্স আপনার ভিডিওতে সেই ভ্যালু থাকতে হবে, নাহলে কিন্তু ডিসলাইক পড়বে। আপনার যদি সেই ভিডিওতে ভালো ভ্যালু থাকে, আপনি সেইখান থেকে প্রচুর ভিজিটর পাবেন। ঠিক আছে, আপনি ব্লগ কমেন্টিং করতে পারেন, হাফ পেজেস প্রচুর ট্রাফিক থাকে, এখান থেকে আপনি পেতে পারেন ভালো ভালো ব্লগার বা ওয়ার্ডপ্রেস যেগুলো আছে সেখানে পাবেন। এর পাশাপাশি আরো বলছিলাম কুয়োরা, ইয়াহু আনসার, এসব জায়গা থেকে আপনি ট্রাফিক পাবেন। সেম একই ইসে ফর্মুলা, ভালো সুন্দর একটা আনসার দিবেন, সেখানে ভ্যালু থাকতে হবে, তবে বাদ বাকি আনসার কন্টেন্ট আপনার মানে আপনার ভ্যালু থাকতে হবে আপনার ইসের মধ্যে, ভিডিওর মধ্যে। ঠিক আছে, আপনার ভিডিওতে যদি না থাকে তাহলে হবে না, তাহলে আপনার ভিজিটর ওখান থেকে আসবে। এইটা হলো অর্গ্যানিক্যালি আসলে খুব ভালো হবে। এবং পাশাপাশি আপনি যদি মনে করেন যে না আমি কিনবো, আমি এক্সকিউজ মি, কি হলো, এটা কাজ করছে না কেন? I don't know why it's not working. যদি আপনি, তো এটা তো কাজ করছে, আচ্ছা এনিওয়ে সামথিং রং। এর পাশাপাশি আপনি যদি ফাইবারে বা এসইও ক্লাস থেকে ফ্রি অথবা 500 হাই রিটেনশন ভিউ যদি কেনেন, ঠিক আছে, 2 হচ্ছে সোশ্যাল শেয়ার, সেম গিগস নিতে পারে, সোশ্যাল বুক মার্কিং, ব্যাকলিঙ্ক, তবে মেক শিওর এটা যেন ইউটিউবের জন্য হয়, ইউটিউব ভিডিও গিগ। আপনি এসব জায়গা থেকে, ফাইবার থেকে, এসইও ক্লাস থেকে সোশ্যাল শেয়ার, বুক মার্কিং, ব্যাকলিঙ্ক, ইউটিউব ভিডিওর জন্য, যাদের রেটিং খুব ভালো, হাই রেটিং, হ্যাঁ, যাদের আছে কাস্টমার রিভিউ খুব ভালো, পড়বেন সেগুলো, পড়বেন, হ্যাঁ, সেগুলো দেখবেন যাদের ভালো আছে, সেখান থেকে আপনি তাদেরকে অর্ডার দিতে পারেন। বাট এগুলো 1 বাই 1 আসতে হবে, আগে আপনার এই কাজগুলি শেষ করতে হবে। তারপরেও যদি আপনি না পান, তাহলে আপনি ওই ওয়েব 2.0 যেটা বললাম সেটা করতে পারেন, এখানে আনসার দেওয়ার যে বিষয়টি বললাম সেটি করতে পারেন। এর পাশাপাশি আপনি একই সাথে সোশ্যাল শেয়ার, বুক মার্কিং, ব্যাকলিং এগুলো করতে পারেন। এবং করার পর আপনি যেটা করতে হবে, কিছু পিং করতে হবে উইকলি, ঠিক আছে, একবার, বেশি না। আস্তে আস্তে দেখেন আপনার র্যাঙ্কিং হয় কিনা, হওয়া উচিত। আপনার যদি 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে র্যাঙ্কিং না হয়, তাহলে দেড় মাস বি সামথিং, আইদার আপনার মানে আপনার নিচটা হচ্ছে ওভার স্যাচুরেটেড, টু মাচ কম্পিটিশন, আর না হলে আপনার কোনো ভিজিটরই নাই। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সিপিএ মার্কেটিং এর রেফারেল আইডি পাচ্ছি না, ক্লিক ডিলার, ক্লিক রোভার। ও, এটা হচ্ছে আপনার এটা ভিতরে থাকে, এটা আপনার অফার ভিতরে যে ড্যাশবোর্ড আছে, ড্যাশবোর্ডের ভিতরে একটা জায়গা আছে যেখানে আপনার ওই অফারটা থাকবে। আর আপনি আপনার অ্যাফিলিয়েট ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেন, ঠিক আছে, ইনসাইড ইজ অফার প্যানেলের ভিতরে আছে, আপনার ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করুন, সে আরো ডিটেল বলে দিবে। ঠিক আছে, স্যার কিছু সাইট আছে যেখান থেকে ফ্রি সাবস্ক্রাইবার পাওয়া যায়, 30-40 জন সাবস্ক্রাইবার পাওয়া যায় সব ভিডিও। তো আর আমাদের ইউটিউব পপুলার করতে পারছি না, সেক্ষেত্রে সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর জন্য কি আপনি পেইড সাজেস্ট করবেন, নাকি কোনোটি দিতে পারেন যেন প্রথম দিকে 2000 সাবস্ক্রাইবার, আপনি 2000 সাবস্ক্রাইবার পাওয়াটা মনে করেন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো মনে করবেন। 200 সাবস্ক্রাইবার পেতে মানুষের কষ্ট হয়ে যায়। ঠিক আছে, আপনি প্রথম যে 30, 40, 50 জন সাবস্ক্রাইবার আছে, সেই সাবস্ক্রাইবারটা চেষ্টা করুন আপনার ফ্রেন্ডের থেকে নেওয়ার জন্য।
কারণ তাদেরকে বলুন একটা ভিডিও যখন তারা দেখবে, ফুল ভিডিও যেন তারা দেখে, পুরো ভিডিওটা তারা দেখবে, দেখার পর তারা যেন সাবস্ক্রাইবটা করে এবং একটা লাইক দেয়। আপনার ফ্রেন্ডদেরকে বললে তারা এই কাজটা করবে কষ্ট করে, বিকজ ওইটা হচ্ছে আপনার এসিওর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর ওই আপনি যদি পেইড ইসে নেন, সাবস্ক্রাইবার নেন, তারা যেটা কি করবে, তারা যাবে দেখবে এই অফারটা আছে, যাবে সাবস্ক্রাইব করবে, কেটে চলে আসবে, জাস্ট ক্রস করে দিবে, আপনার ভিডিও দেখবে না, কিছু দেখবে না। ইউটিউব কিন্তু এগুলো মার্ক করে, বাউন্স হচ্ছে, রোবট এই কাজগুলি করছে, পেইড ইসে নেওয়া আছে, ওরা কিন্তু বুঝে, এই অ্যালগোরিদম গুলো ওরা আপডেট করে দিয়েছে, ওরা বুঝে যে খুব দ্রুত একটা অ্যাকাউন্টে এসে সাবস্ক্রাইব করে চলে যাওয়ার মানে হচ্ছে এটা পেইড। ঠিক আছে, এই কাজগুলি করা যাবে না। প্রথম 50টা অন্তত আপনার ফ্রেন্ডদেরকে চেষ্টা করেন এভাবে নেওয়ার জন্য। তার পরবর্তীতে যদি আপনি মনে করেন যে হ্যাঁ নিবেনই, পেইড আপনি নিতে পারেন, বাট আমি সার্চ করবো প্রথম 50টা হওয়ার পরে, তারপরে আপনি এদের কাছে গিয়ে সাবস্ক্রাইবার নিতে পারেন। অনেকে অফার করে, অনেকে প্যাকেজ অফার করে, বাট বি কেয়ারফুল। ঠিক আছে, বি কেয়ারফুল, এবং ডোন্ট, মানে এটা শুরুতে করা যাবে না, বিগিনিং, শুরুতে করা যাবে না। ঠিক আছে, ওকে, এটি হবে আপনার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সাজেশন, শুরুতে এই কাজগুলি ভুলেও করবেন না। আচ্ছা, আমি ফাইনালি দেখি আর কারো কিছু আছে কিনা। ইটস গেটিং টু লেট। ওকে, আমি আনসার করেছি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আর আনসার নিচ্ছি না, সবাই ভালো থাকবেন আশা করছি। আপনাদের সবাই আজকের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। যারা মিস করেছেন তাদের জন্য বলছি, এই ভিডিওটা অলরেডি রেকর্ডেড হচ্ছে এবং আপনারা পেয়ে যাবেন, শীঘ্রই পেয়ে যাবেন। আমি হয়তোবা একটু এদিক সেদিক করবো, একটু কাটছাট করতে হবে, হয়তোবা পেয়ে যাবেন আপনারা কালকে আশা করছি। আর আমি নেক্সট কিছুদিন বিজি থাকবো, সো ওয়েবিনার হয়তোবা কন্ডাক্ট করা হবে না। যখন হবে তখন আপনাদেরকে জানিয়ে দিব, তখন আপনারা চাইলে করতে পারবেন। এবং ইন দ্য মিন টাইম যদি কোনো কোশ্চেন থাকে দয়া করে ফেসবুক গ্রুপে কোশ্চেন করবেন, আর না হলে সাইটে গিয়ে কন্ট্যাক্ট ফর্মে কোশ্চেন করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। এবং যদি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন আমার ইমেল লিস্টে, তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন। সরাসরি তাহলে আমাকে ইমেল পাঠাতে পারবেন। এবং সেই সাথে সাথে অবশ্যই গ্রুপে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে গ্রুপে জয়েন করুন, এবং আমার ইউটিউব যে চ্যানেল আছে সেখানে সাবস্ক্রাইব করুন, অ্যান্ড লাইক করুন, কমেন্ট দিন। কমেন্ট দিতে ভুলবেন না, দয়া করে সবাই কমেন্ট দিয়ে জানাবেন। এবং এই যে রিপ্লাই, ওয়েবিনারের রিপ্লাইটা আপনারা এখান থেকেও রিপ্লাইতে দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন আশা করি, আর আমার জন্য সবাই দোয়া রাখবেন। দিস ইজ আরিফুল ইসলাম, signing off from Marketing with Arif. Thank you very much.